things related to installation. So I will quickly recap what we have discussed. So we need to download SQL Server 2022 installation file. Right click on ISO file, mount. So go to setup.exe, right click, always click on run as administrator. Okay, so this is planning part. We need to go installation part. So in the installation, we select new SQL Server standalone installation. So this is update part. It is fine. We are already taken RTM version. So no need to check for update. No product updates. So it will install setup file. After installing, install rules. So if there are any errors in this pane, so you should not move forward. So you should bring all these errors to Windows admin notification. So upon their notice, they will fix if there are any errors. In production database, even warning also not acceptable. We should not go forward. So warnings for dev environment, it is fine. But in real environment, even warnings also, we should not go forward. Do you want to install a new installation or you want to add any features to existing installation? So ఇంతకు ముందు ఆల్రెడీ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసిన ఇన్స్టాన్సెస్ ఇవి 3 ఇన్స్టాన్సెస్ ఉన్నాయి. వీటిలో ఏమైనా ఫీచర్స్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారా, న్యూ ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలనుకుంటున్నారా? పర్ఫార్మ్ ఏ న్యూ ఇన్స్టాలేషన్. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. Developer edition. So you have to accept license and terms. This link is not required right now. So next 4 important steps will come. Feature selection is the first important step. We need database engine services. That's it. Feature selection completed. Now it's come to instance configuration. So under instance configuration, you need to choose whether it is default instance or named instance you are going to be installed. So I am choosing named instance SQL Server 2022 i5 instance file. The same will be picked for instance ID. Okay, click on next. So feature selection completed, instance configuration completed. Now server configuration. So this is server configuration. Here you need to provide service account. Service account is like a servant who do all your activities on behalf of you. Okay, so మీ SQL Server .exe అనే ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రన్ అవ్వడానికి సర్వీస్ రన్ అవుతుంది. ఈ సర్వీస్ రన్ చేయడానికి సర్వీస్ అకౌంట్ యూజ్ అవుతుంది. సో డిఫాల్ట్ సర్వీస్ అకౌంట్ చూజ్ చేసుకుంటున్నాను. స్టార్ట్అప్ టైప్ ఆటో పెడుతున్నాను. సో రీస్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా SQL సర్వర్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఈ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. డిఫాల్ట్ కొలేషన్, సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్, ఫైన్. నెక్స్ట్ go to database engine configuration. All the rest of the option I am leaving it as default. Right now I am choosing Windows authentication mode, add current user. So whoever you are adding here, those account will be considered as super user, admin account. So all privileges, so all rights will be given to this account. Click on next. Okay, all the settings you have selected shown here. So upon clicking on install, SQL Server will be installed. This is the process we have discussed. Okay. Now, so we already installed SQL servers. So now SSMS part, how to install SSMS.
go to Chrome, search for SSMS download. So any Microsoft site, download SQL Server Management Studio, click on that, download SSMS. Here link will be given. If you click this, SSMS will be downloaded. Then click on that, run as administrator, click on install. SSMS will be installed. So after installing SSMS, you need to go here, Windows SQL Server Tools 220. So SQL Server Management Studio, here you can see. Right click on this, click on pin from start, pin to start. Okay, already I pinned. So if you pin this, you can see here SSMS. So now right click on this, go to more, run as administrator. So if you click on that, SSMS will be opened like this. Okay. So this is about how to install SQL Server and how to connect installed SQL Server. So right now I connected to SQL Server. Now what? See, this is instance. If you browse it, first tab you will see as databases. Now today we will discuss about databases. Okay. So under database, if you open, you can see three types of databases. This is system databases. Okay. This is sample databases. So there are three types of databases. System databases, sample databases, user databases. ఓకే, సిస్టమ్ డేటాబేస్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఇన్స్టాన్స్ రన్ అవ్వడానికి అవసరమైనటువంటి డిఫాల్ట్ డేటాబేసెస్. సో అందులో మేజర్ గా 4 కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ. 4 సిస్టమ్ డేటాబేసెస్ అవైలబుల్. ఓకే, వన్ ఈజ్ మాస్టర్ డేటాబేస్, సారీ, సెకండ్ ఈజ్ మోడల్ డేటాబేస్, థర్డ్ ఈజ్ ఎంఎస్డిబి, ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ టెంప్డిబి. Give me a second. Okay. So master database, model database, MSDB, TempDB. These are 4 system databases. ఈ ఇన్స్టాన్స్ రన్ అవ్వడానికి అవసరమైన అన్ని సెట్టింగ్స్ ఈ సిస్టమ్ డేటాబేస్ లో ఉంటాయి. ఓకే, దిస్ ఇస్ శాంపిల్ డేటాబేస్. శాంపిల్ డేటాబేస్ అంటే ఏంటంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి టెంపరీగా డిఫాల్ట్ రెడీమేడ్ గా కొన్ని శాంపిల్ డేటాబేస్ లో అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి ఇంటర్నెట్ లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ SQL Server sample databases download. Go here. All of these are sample databases. AdventureWorks. This is OLTP. OLTP means running database. Data warehouse means OLAP, historical data. Lightweight means limited data. So these are the sample database for practicing purpose. Okay. So I downloaded one of the sample database. So there are multiple types of databases available in the market. Right now, I downloaded AdventureWorks. So apart from AdventureWorks, we can find Worldwide Importers sample database and Pubs Northwind sample databases also. Right now, among sample databases, AdventureWorks is the popular database.
So we discussed about system databases and sample databases. Now let's come to user database. Whatever the database user create is called as user database. How to create a database? Right click on the databases, click on new database. Okay. So it will show you what to enter database name. So database name, anything you can give. Right now I am giving Hari.db database. Click on OK. So this HariDB considered as user database. Okay. So if you want, you can create n number of databases. DB1, click on OK. DB1 created here. DB2, these are databases. So we have system databases, we have sample databases, we have user databases. This is how we create databases. So in the database, if you see, right click on database, create. So if you observe cleanly, so it is asking for you database name, fine. Then these are the files. One file, another file. So if you want to create a database, at least you need minimum 2 files. Okay. So the first file name, this row is called as logical name, db3 log. This is file type, file group, file size. Okay. So auto growth, path, all these details. Okay. Let me do one thing. First, let me create db3. Okay. So db1, db2, db3, HariDB. There are 4 user databases available right now. Right click on any new database, go to properties. So I'm going to files. So minimum at least 2 files required for a database. ఒక database create చేయాలంటే at least 2 files ఉండాలి. సో ఫస్ట్ ఫైల్ వచ్చేసి ఎండిఎఫ్ డాట్ ఎండిఎఫ్ అని ఉంది చూడండి, ఇక్కడ కనిపిస్తుందా? ఆర్ ఏబుల్ టు సీ దిస్? స్వప్న, అశోక్. Sir. So are you able to see this .mdf, .ldf? See, నేను ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మీకు దానికి తెలిస్తే తెలుసు అని చెప్పండి, లేకపోతే నో చెప్పండి. సైలెంట్ గా ఉంటే నాకు అర్థం అవ్వదు, మీకు అర్థం అవుతుందో లేదో. Who are in the call? Sivakrishna, Swapna. Okay, Ashok, you need to respond, Ashok. Yeah. So you can mute yourself whenever asked a question. So please unmute yourself and respond. ఇక్కడ .mdf, .ldf అని 2 ఫైల్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయాలంటే మినిమం రిక్వైర్మెంట్ అట్లీస్ట్ 2 ఫైల్స్. MDF మీన్స్ మాస్టర్ డేటా ఫైల్, LDF మీన్స్ లాగ్ డేటా ఫైల్. సో ఒక డేటా ఫైల్ ఉండాలి, ఒక లాగ్ ఫైల్ ఉండాలి. డేటా ఫైల్ ని ఎలా గుర్తుపడతామంటే రోస్ డేటా అని ఉంటే అది డేటా ఫైల్, ఫైల్ టైప్ లో. ఓకే, ఫైల్ టైప్ లో లాగ్ ఉంటే అది లాగ్ ఫైల్. సో అట్లీస్ట్ 2 ఫైల్స్ ఉండాలన్నమాట. సో వాట్ ఈస్ డేటాబేస్? డేటాబేస్ అంటే ఏంటంటే అన్ ఆర్గనైజ్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఒక రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఆర్గనైజ్డ్ వేలో స్టోర్ చేయడాన్ని డేటాబేస్ అంటాం. ఆ డేటాబేస్ లో కీ కంపోనెంట్స్ ఏంటంటే 3 కంపోనెంట్స్ ఉంటాయి: ప్రైమరీ ఫైల్, సెకండరీ ఫైల్, ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్. సో సెకండరీ ఫైల్ లేకపోయినా పర్లేదు, బై డిఫాల్ట్ అట్లీస్ట్ 2 ఫైల్స్ ఉండాలి. వన్ ఈజ్ ప్రైమరీ ఫైల్, సెకండ్ ఈజ్ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్. ఓకే, ప్రైమరీ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటి? .mdf.
ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటి .ldf. సో ఒకవేళ మీకు ఈ ఫైల్ సరిపోదు సైజ్ అనుకున్నారనుకోండి, ఈ ఫైల్ సైజ్ సరిపోకనో, ఫైల్ సైజ్ ఫుల్ అయిందనో, లేకపోతే మీరు డేటాని మల్టిపుల్ ఫైల్స్ లో పెట్టుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ క్రియేట్ సెకండ్ ఫైల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ as సెకండరీ ఫైల్. The extension for secondary file is .ndf. ఓకే, సో మనం డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ MDF క్రియేట్ అవుతుంది, HurryDB.mdf. ఈ డేటా ఫైల్లో సిస్టమ్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి, రన్ అవ్వడానికి కావాల్సిన అన్ని సెట్టింగ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దాన్ని డేటా ఫైల్ అంటాం. తర్వాత మీరు ఎన్ని టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసినా ఈ డేటా ఫైల్లోకి వెళ్తాయి. లాగ్ ఫైల్ ఎందుకంటే, సో డేటాబేస్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేసే కొత్తల్లో ఒక మెయిన్ ఇష్యూ ఫేస్ చేశారు. ఆ ఇష్యూ ఏంటంటే ఏదైనా డిజాస్టర్ జరిగి కంప్యూటర్ పగిలిపోవడమో, పవర్ షట్ డౌన్ అయిపోవడమో, ఇంకొక రీజన్స్ వల్లనో, ఒకవేళ కంప్యూటర్ ఏదైనా ఇష్యూ జరిగిందనుకోండి, డేటాని రికవర్ చేయడం ఎలా? సో ఆ డేటా రికవరీ ఆప్షన్స్ కోసం కొన్ని రూల్స్ క్రియేట్ చేశారు రిలేషనల్ డేటాబేస్ ఇంజిన్లో. ఆ రూల్స్ ప్రకారం ఏంటంటే కంపల్సరీగా డేటాబేస్లకి అంటే ఇన్స్టాన్స్కి లాగ్ ఫైల్ ఉండాలి డేటాబేస్లో. ఈ లాగ్ ఫైల్ ఏం చేస్తుందంటే, సో ఇట్ విల్ యాక్ట్ లైక్ లాగ్ బుక్. లాగ్ బుక్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక అపార్ట్మెంట్లో ఉన్నారనుకోండి, సో ఎంట్రీ గేట్ దగ్గర ఒక వాచ్మెన్ ఉంటాడు, వాచ్మెన్ దగ్గర ఒక లాగ్ బుక్ ఉంటుంది. సో జొమాటో పర్సన్ వస్తున్నాడా, తర్వాత ప్లంబర్ వస్తున్నాడా, గెస్ట్ వస్తున్నాడా, ఓకే, సో ఓనర్ వస్తున్నాడా, టెనెంట్ వస్తున్నాడా, ఫస్ట్ ఎవ్వరు వచ్చినా ఆ బుక్ లో ఎంటర్ చేయాలంటాడు. సో బుక్ లో ఏమని ఉంటుంది? నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్, తర్వాత ఫ్లాట్ నెంబర్, అలాగే రీజన్, టైం, సిగ్నేచర్. కొన్ని బుక్స్ లో ఎలా ఉంటుందంటే రిటర్న్ టైం, ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ టైం, యాక్చువల్ రిటర్న్ టైం. సో ఇంకా కొన్ని చోట్ల కమింగ్ ఫ్రమ్, ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు. సో ఈ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. మీరు హోటల్లో చెక్ ఇన్ అయ్యేటప్పుడైనా, ఏదైనా కొత్త బిగ్ లార్జ్ స్కేల్లో ఉండే అపార్ట్మెంట్స్, హై రైజ్ అపార్ట్మెంట్స్, సో అక్కడికి వెళ్ళాలన్నా ఫస్ట్ ఈ ఫామ్ ఫిల్ చేయాలి. ఓకే, సీరియల్ నెంబర్. ఎందుకు? రేపొద్దున ఫ్యూచర్లో ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే ఈ లాగ్ డేటాను ఆధారంగా చేసుకొని ఇష్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. ఆ టయానికి ఎవరు వచ్చారు, సో ఎవరు వెళ్ళారు, ఇవన్నీ చెక్ చేసుకొని కాంటాక్ట్ అవ్వడానికి ఇది లాగ్ రికార్డ్ అన్నమాట. సో ఇలాగే డేటాబేస్ లో కూడా మీరు ఏదైనా డేటా యాడ్ చేయాలన్నా, డిలీట్ చేయాలన్నా, అప్డేట్ చేయాలన్నా ఫస్ట్ టేబుల్లో మాడిఫై చేయకూడదు, లాగ్ ఫైల్లో ఎంటర్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక టేబుల్ ఉంది, లెట్ మీ క్రియేట్ ఏ టేబుల్. స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ నెంబర్, ఓకే, స్టూడెంట్ నేమ్, లొకేషన్, గ్రూప్స్. స్టూడెంట్ నెంబర్ 1 హరి, సో లొకేషన్ బెంగళూరు, గ్రూప్ IT. ఓకే, స్టూడెంట్ నెంబర్ శివ, లొకేషన్ KDP, గ్రూప్ ఆర్ట్స్. స్టూడెంట్ నెంబర్ 3 స్వప్న, లొకేషన్ MYD, గ్రూప్ బయాలజీ. సో ఇలా ఒక టేబుల్ ఉంది. నేను టేబుల్లో ఏదైనా డేటా యాడ్ చేయాలంటే డైరెక్ట్గా టేబుల్కి యాడ్ చేయను అనమాట. ఫస్ట్ లాగ్ ఫైల్లో ఎంటర్ చేయాలి. ఏమని ఎంటర్ చేస్తాను? ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు
insert student number 1, 2, 3 డీటెయిల్స్ అని ఫస్ట్ ఎంటర్ చేసి తర్వాత ఆ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ మాడిఫై చేస్తా. ఆ స్టూడెంట్ నెంబర్ డీటెయిల్స్ కూడా ఇక్కడ రాసి పెడతా. ఒకవేళ ఫ్యూచర్ లో ఈ టేబుల్ మిస్ అయింది అనుకోండి, సో బై మిస్టేక్ ఈ టేబుల్లో ఒక 2 రోస్ లేకపోతే 3 రోస్ మొత్తం టేబుల్ డిలీట్ అయిపోయింది. సో టేబుల్ డిలీట్ అయినప్పుడు ఈ లాగ్ ఫైల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, మనం ఏమేమి ఇన్సర్ట్ చేసాము. ఆ లాగ్ ఫైల్ దగ్గరికి వెళ్ళి రీ ఎగ్జిక్యూట్ కొడితే మళ్ళీ టేబుల్ డీటెయిల్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి. ఓకే, సో ఇది 2 టైప్స్. ఫస్ట్ డేటా అంటారు, ఇది డేటా, యాక్చువల్ డేటా. డేటా ఏంటి? 1, 2, 3 హరి, శివ, స్వప్న, బెంగళూరు, కడప, మైదుగురు, ఐటీ, ఆర్ట్స్, బయాలజీ. దిస్ ఇస్ డేటా. సో ఈ డేటా అంతా డేటా ఫైల్లోకి వెళ్తుంది. దీన్ని ఎండిఎఫ్ అంటాం, మాస్టర్ డేటా ఫైల్. ఓకే, ఇది వచ్చేసి ఎల్డిఎఫ్, ఇది లాగింగ్ డేటా. ఓకే, సో ఎల్డిఎఫ్ లో ఏమవుతుందంటే టేబుల్లో మాడిఫై చేసే ముందు ఇక్కడ ఫస్ట్ లాగ్ చేయాలి. ఆ లాగింగ్ ఎలా చేస్తాం అనేది మనం చూద్దాం ఫ్యూచర్లో. సో ఖచ్చితంగా ఎండిఎఫ్ ఉండాలి, ఎల్డిఎఫ్ ఉండాలి, అట్లీస్ట్ 2 ఫైల్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ డేటాబేస్ built. 1 is MDF, 2 is LDF. This is called as primary data file. This is called as transaction log file. So if you want another file, you can create by clicking on add here. Click on add. Okay, so you can give name. This is Hari database. So I am creating this file for HR department. So that is why I given underscore HR. Okay, so file type, is it data file or log file? For data file, you need to select rows data. For log file, you need to select log. So this is data file. Okay, so click on OK. Let's see what happens. ఇక్కడ మనం ఫైల్ నేమ్ ఏమి ఇవ్వలేదు. Let's see what happens. Now go to SSMS, HariDB, right click, go to properties, files, under files. So there are third file we have just created, that is HariDB HR. If we see file name, so we have not given any name. Automatically it took from this name and given extension of NDF. NDF అంటే nth data file or secondary data file. Okay, that is secondary data file. So secondary data file extension recommended name is .ndf. You can choose any extension, but recommended name is .ndf. So in companies, all companies follow .mdf, .ndf, .ldf. So these rules. Okay, ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా అట్లీస్ట్ మినిమం 2 ఫైల్స్ ఉండాలి, ఎండిఎఫ్, ఎల్డిఎఫ్. ఓకే, ఆర్ యూ క్లియర్? Yes, Hari. Okay, so databases completed. Types, there are 3 types of databases available: system, sample databases, user databases. Now come to files. So if you come to files, there are 2 names you can see. One is logical file name, second is file name. This is logical name. Okay, this is file name. What is the difference between this name and this name? So logical name is shortcut form of file name. ఓకే, ఇక్కడ చూడడానికి ఇక్కడ సేమ్ ఉంటుంది, కానీ దీన్ని ఏమంటామంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫైల్ నేమ్ అంటాం. సో ఈ ఫైల్ నేమ్ ఎప్పుడైనా మెన్షన్ చేయాలంటే నువ్వు జస్ట్ HariDB.mdf అని మెన్షన్ చేస్తే సరిపోదు. సో యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దిస్ వన్. ఓకే, సో ఈ నేమ్ మెన్షన్ చేయాలి. ఈ నేమ్ మెన్షన్ చేసిన తర్వాత Hari_DB_.mdf. ఓకే, ఇది యాక్చువల్ ఫైల్ నేమ్. ఓకే,
ఫైల్ నేమ్ ఇలా మెన్షన్ చేయాలి. సో ప్రోగ్రామ్స్ రాసుకునేటప్పుడు కానీ లేకపోతే ఏవైనా సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేసేటప్పుడు కానీ ప్రతిసారి ఈ ఫైల్ నేమ్ అంటే విత్ పాత్. పాత్ అంటే ఏంటి? ఈ ఎండిఎఫ్ ఫైల్ ఎక్కడుంది అనేది. ఎక్కడుంది? సి లోపల ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లోపల మైక్రోసాఫ్ట్ సిక్వెల్ సర్వర్ అనే ఫోల్డర్ లో MS SQL 16.SQL Server 2022 అనే ఫోల్డర్ లో MS SQL లో డేటా ఫోల్డర్ లో ఉంది. కావాలంటే చెక్ చేద్దాం. ఓపెన్ సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్. ఓకే, ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లోపల మైక్రోసాఫ్ట్ సిక్వెల్ సర్వర్, MS 16 SQL Server 2022, MS SQL data. ఓకే, క్లిక్ అండ్ కంటిన్యూ. సో ఇక్కడ hurrydb.mdf ఈ ఫైల్ ఉంది. ఓకే, సో ఫైల్ నేమ్ అంటే విత్ పాత్ తో ఇవ్వాలి విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ప్రకారం. సో దీన్ని ఓఎస్ ఫైల్ నేమ్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫైల్ నేమ్ అంటారు. ఓకే, ఈ ఫైల్ నేమ్ ని ఇలా మెన్షన్ చేయాలి. కానీ మనం ఏదైనా కోడ్ రాసుకునేటప్పుడు ప్రతిసారి ఈ పేరు ఇవ్వాలంటే ఈ పాత్ అంతా ఇవ్వాలి. సో మెయిన్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? ప్రతిసారి పాత్ గుర్తు పెట్టుకోవడం కష్టం. సెకండ్, లెంతీ, కోడ్ లెంత్ పెరుగుతుంది. థర్డ్, మిస్ మ్యాచెస్. ఇక్కడ మనకి అంతా డిఫాల్ట్, ఎక్కడ స్పేస్ లేవు. పొరపాటులో కోడింగ్ లో స్పేస్ ఇస్తే ఆ పాత్ వర్క్ అవ్వదు. సో ఇష్యూస్ అన్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి లాజికల్ నేమ్ ఇచ్చారు. లాజికల్ నేమ్ ఎందుకు ఇచ్చారంటే, సో మీరు ఏదైనా కోడ్ రాసుకునేటప్పుడు కానీ సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేసేటప్పుడు కానీ ఈ నేమ్ అంతా ఇచ్చే బదులు ఇది ఒక్కటి ఇచ్చేయచ్చు. దీన్ని లాజికల్ నేమ్ అంటారు. ఫైల్ నేమ్ లాజికల్. ఓకే, hurry.db అని ఇస్తే దానికి అర్థమైపోతుంది ఈ లొకేషన్ లో ఉండే .mdf ఫైల్ ఇది అని. ఒకవేళ మీరు ఇంకొక ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాలంటే సెకండరీ ఫైల్ ఉంది కదా, hurry._db_hr. దిస్ ఈజ్ NDF. hurry_db.ldf. దిస్ ఈజ్ లాగ్ ఫైల్. .ldf కూడా అక్కర్లేదు, db log. సో లాజికల్ నేమ్ ఇచ్చేస్తే కంప్యూటర్ విల్ ఐడెంటిఫై దిస్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు దిస్ ఫైల్. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ OS లెవెల్ ఫైల్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ SQL సర్వర్ లెవెల్ ఫైల్. సో దీని సెట్టింగ్స్, దీని రిలేటెడ్ అంతా SQL సర్వర్ ని ఫాలో అవుతుంది, ఇది OS ని ఫాలో అవుతుంది. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ ద డేటా అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్స్ ఆర్ పుట్ ఇన్ టు ద సేమ్ డ్రైవ్. సో ఇంకోటి ఏంటంటే, మనం SQL సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్స్, యూజర్ కంప్యూటర్స్, ఓకే, హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ డ్రైవ్, C డ్రైవ్. దీన్ని మర్చిపోండి, ఇగ్నోర్ దిస్. దిస్ ఈస్ ఎ క్లౌడ్ డ్రైవ్. సో ఇట్ కెన్ బి యాడ్ అండ్ వీ కెన్ రిమూవ్ దిస్. దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ డిఫాల్ట్ డ్రైవ్. సో C డ్రైవ్ మాత్రమే ఉంటుంది. C డ్రైవ్ మాత్రమే ఉన్నప్పుడు మన డేటా ఫైల్, లాగ్ ఫైల్ బై డిఫాల్ట్ C డ్రైవ్ లోకి వచ్చేటట్టు SQL సర్వర్ డిజైన్ చేశారు. కానీ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మీరు SQL సర్వర్ ని ఒకే డ్రైవ్ లో డేటా ఫైల్, లాగ్ ఫైల్ పెట్టకూడదు అనమాట. ఇఫ్ యు గో టు ప్రాపర్టీస్, ఫైల్స్, సో ఇది C లోనే ఉంది, ఇది C లోనే ఉంది, ఇది C లోనే ఉంది. సో అసలు లాగ్ ఫైల్ ఎందుకు ఇచ్చారు? ఏదైనా డిజాస్టర్ జరిగినప్పుడు డేటాని రికవర్ చేసుకోవడానికి. సో డిజాస్టర్ జరిగితే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డిస్క్ C డ్రైవ్ డిజాస్టర్ అయింది అనుకోండి, ఏదైనా కరప్ట్ అయిపోయింది. సో C డ్రైవ్ లోనే అన్ని ఫైల్స్ ఉంటే, సో లాగ్ ఫైల్ కూడా ఉంటే మనం డేటా రికవర్ చేయలేము, ఎందుకంటే C డ్రైవ్ మొత్తం కరప్ట్ అయిపోయింది. అదే ఇది C డ్రైవ్ లో, ఇది D డ్రైవ్ లో ఉంది అనుకోండి, C డ్రైవ్ పోయినా కూడా D డ్రైవ్ లో ఉన్న లాగ్ ఫైల్ నుంచి మనం డేటా రికవర్ చేసుకోవచ్చు. సో కాబట్టి ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మనం పాత్లు చేంజ్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ పాత్. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ డిజైన్డ్ ఫర్ ఎ సింగిల్ డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. In production environment, you have to change path, you have to place all files in different disks, different drives. That was shown here. Second, logical file name.
So logical file name, it follows SQL Server standards. It follows SQL Server naming convention. Okay. So OS file name, that is file name. Okay. So we need to mention path, then .mdf, .ndf or .ldf, a complete name. So this is called as OS file name. It follows operating system rules. Okay. So tarvata, what is the default size of file? So let me close this. I am creating one more database. Right click, new database. So default size ఎంత ఇచ్చారు? మనం ఏం మెన్షన్ చేయలేదు. ఇనిషియల్ సైజ్ ఎంత ఇచ్చారు ఇక్కడ? 8 MB. So 8 MB is the default file size in SQL Server. For example, I am creating a database called Swapna. మళ్ళీ గమనించండి, నేను ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తున్నా. సో డేటాబేస్ నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడే బై డిఫాల్ట్ లాజికల్ నేమ్ విల్ బి టేకెన్. సో swapna.mdf, swapna_log.ldf. So there are two files created. Here automatically extension name will be taken. Okay. So file size, default file size వచ్చేసి 8 MB. Okay, fine. సో ఈ 8 MB ఫైల్ ఫుల్ అయిన తర్వాత ఎలాగా? ఫైల్ సైజ్ ఫుల్ అయింది అనుకోండి, 8 MB. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆటో గ్రోత్ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ అవుతుంది. సో ఆటో గ్రోత్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇది 8 MB. 8 MB ఫుల్ అయితే నెక్స్ట్ 64 MB యాడ్ అవుతుంది. సో డిఫాల్ట్ సైజ్ ఇస్ 8 MB. 8 MB ఫుల్ అయింది అనుకోండి, దీనికి 64 MB యాడ్ అవుతుంది. సో దట్ విల్ బికమ్ 72 MB. 72 MB ఫుల్ అయింది అనుకోండి, దీనికి మళ్ళీ 64 MB యాడ్ అవుతుంది. దట్ విల్ బికమ్ 136 MB. సో ఇట్లా ఆటో గ్రోత్ ఆప్షన్ ఎనేబుల్లో ఉంటే 64 MB యాడ్ అవుతా వస్తుంది అనమాట. సో 8 MB 64 MB చాలా తక్కువ సైజ్ కాబట్టి మన డేటాబేస్ సైజ్ ఎంత ఉంటుందో ప్రిడిక్ట్ చేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా డేటాబేస్ సైజ్ 1024 MB. వాట్ ఈస్ 1024 MB? 1024 MB అంటే ఏంటి? We discussed this. 1 GB. Yes. 0 or 1 called as bit. 8 bits is equal to 1 byte. Okay. 1024 bytes equal to 1 KB. 1 KB. 1024 kilobytes equal to 1 GB. 1 MB. That's a road number. Okay. Megabyte. 1024 MB equal to 1 GB. 1024 G equal to 1 TB, terabyte. Okay. Remember these terminologies. సో మీరు వర్క్ చేసే ప్రతి చోట ఇవి వింటూనే ఉంటారు. 1024 GB equal to 1 terabyte. 1024 megabytes equal to 1 GB. సో 1 GB ఇనిషియల్ సైజ్ ఇస్తున్నా. ఆటో గ్రోత్ 64 MB నాకు సరిపోదు అనిపిస్తుంది. సో నేనేం చేస్తానంటే, సో ఆటో గ్రోత్ లో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 64 MB ఐల్ గివ్ 200 MB. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో ఈ 1 GB ఫైల్లో 1 GB ఫైల్ ఫుల్ అయితే 200 MB మనకి ఆటోమేటిక్ గా సైజ్ యాడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ కాన్ఫిగర్ సో ఫైల్ సైజ్. సో దెర్ ఆర్ two options here. One is in megabytes you can enable auto growth. In percent also you can enable auto growth. సో పర్సెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10% ఇచ్చామనుకోండి, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో 1024 MB అంటే 1 GB ఉంది.
ఇది ఫుల్ అయిందనుకోండి. నెక్స్ట్ 10% ఆఫ్ 1024. సో 102 MB యాడ్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్‌గా. ఓకే. సో నెక్స్ట్ 1000 ఈ వాల్యూ ఉంది గదా! ఓకే. ఈ వాల్యూకి ఫుల్ అయిందనుకోండి. సో మళ్ళీ 112 యాడ్ అయితది. అంటే 10%. 1239 MB అవుతది. ఇట్లా 10% యాడ్ అవుతా ఉంటది. ఈ 10% కాలిక్యులేట్ అవుతది. దీనికి యాడ్ అయిపోతది. సో పర్సెంటేజ్ ఆటో గ్రోత్ అనేది మీడియం డేటాబేసెస్‌కి ఓకే. వాట్ ఇఫ్ మై డేటాబేస్ సైజ్ ఈస్ ఇన్ టీబీ? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I have 1024 terabytes of file size. So 1024 terabytes అంటే 1024 అంటే 1 petabyte యాక్చువల్లీ. సో ఇంటూ 1024 GB ఇంటూ 1024 MB. సో దిస్ ఈస్ మెగాబైట్స్. ఓకే. సో 10% దీంట్లో తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇంత వాల్యూ అయింది. ఈ వాల్యూ ఎంత సైజ్ ఉంది? 1024 GB. అంటే ఇంకా దీన్ని గూడా డివైడ్ చేస్తే టీబీ. సో 102 టీబీ. బేసిక్‌గా మనం కంప్యూటర్ కొంటే ఇప్పుడు మనకు డిస్కే 1 టీబీ కంటే ఎక్కువ రావట్లేదు. ఓకే. 102 టీబీ పెంచాలంటే 10% అంటే చాలా ఎక్కువ అమౌంట్ అవుతుంది. సో స్టోరేజ్ ఈస్ కాస్ట్‌లీ. ఒకేసారి 102 టీబీ పెంచేంత అవసరం గూడా ఉండదు. సో లార్జ్ డేటాబేస్‌లకి పర్సెంటేజ్‌లో మనం ఆటో గ్రోత్ ఇవ్వడం అనేది ఫూలిష్‌నెస్ అన్నమాట. సో స్మాల్ డేటాబేస్‌లకి, మీడియం డేటాబేస్‌లకి ఓకే. 10 జీబీ ఉందనుకోండి. 10 జీబీ అంటే 1024. ఓకే. థిస్ మచ్ ఆఫ్ ఎంబీ. 10% అంటే ఎంతవుతది? ఓకే. సో 1 జీబీ అయితది. 10 జీబీ 10%. 1 జీబీ పెరుగుతా ఉంది. సో ఇది గూడా చాలా ఎక్కువ. అప్పుడు మనం ఎంత ఇస్తామంటే 5% ఇచ్చుకోవచ్చు. సో ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ ఓకే. 512 ఎంబీ. 10 జీబీ డేటాబేస్‌కి 512 ఎంబీ అంటే 5% ఇంక్రిమెంట్. దట్ ఈస్ ఫైన్. నేనేమంటున్నానంటే 10 టీబీ ఉందనుకోండి. 10 టీబీకి సో 1% అంటే 1 టీబీ. సారీ 10% అంటే 1 టీబీ అవుతది. ఓకే. సో 0.5% అన్నా గూడా అంటే 5% అన్నా గూడా 512 జీబీ అవుతది. 512 జీబీ అంత పెంచాల్సినంత అవసరం ఉండదు డేటా ఫైల్ సైజ్ ఒకేసారి. ఓకే. కాబట్టి లార్జ్ డేటాబేస్‌లకి ఎప్పుడు గూడా పర్సెంటేజ్‌లో మెన్షన్ చేయకండి. స్మాల్ డేటాబేస్‌లకి మాత్రమే పర్సెంటేజ్ ఇవ్వచ్చు. లార్జ్ డేటాబేస్‌లుంటే ఇన్ మెగాబైట్స్ మెన్షన్ చేసి సో 512 మెగాబైట్స్ లేదా మీకు సరిపోదు లార్జ్ డేటాబేస్ 1024 మెగాబైట్స్ దట్ మీన్స్ 1 జీబీ. ఇలా ఇవ్వచ్చు. ఓకే. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. So settings has changed. Initial size is 1024 MB. So auto growth I will do one thing. I will give 100 MB auto growth. Fine. సో ఇట్లా 100 MB, 100 MB, 100 MB ఎంత వరకు పెరుగుతది ఫైల్ సైజ్? ఎనీ గెస్? 1 GB. సో దాన్నే మనం ఏమంటామంటే మాక్సిమం సైజ్ అంటాం. ఓకే. సో మీరు ఏ సెట్టింగ్ ఇవ్వలేదనుకోండి, మీ డ్రైవ్‌లో ఎంత స్పేస్ ఉందో అంత స్పేస్ కన్జ్యూమ్ అయ్యేంత వరకు పెరుగుతుంది. సో ఇక్కడ నాకు 100 జీబీ ఫ్రీ ఉంది. ఈ 112 జీబీ ఫుల్ అయ్యేంత వరకు పెరుగుతది. డిస్క్ ఫుల్ అయిందనుకోండి, తర్వాత పెరగదు. ఎప్పుడు గూడా డిస్క్ ఫుల్ గాకూడదు. డిస్క్ ఫుల్ అయితే పెర్ఫార్మన్స్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. అట్‌లీస్ట్ 10% గాని, 5% గాని సో ఎంప్టీ స్పేస్ ఉండాలి. అప్పుడు మనం ఏం జేస్తాం? సో 112 జీబీ ఉంది. సో 100 జీబీ యూ కెన్ యుటిలైజ్ అని నేను సెట్టింగ్ ఇవ్వాలి. ఎలా ఇవ్వాలి? దీని మాక్స్ సైజ్ మెన్షన్ జేయొచ్చు. అన్‌లిమిటెడ్ ఉంది లేదా లిమిటెడ్ టు 100 జీబీ. ఓకే. సో 1024 11 దిస్ ఈస్ 100 జీబీ.
క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో ఆటో గ్రోత్ అవ్వాలి. ఎప్పటి వరకు అవ్వాలి? మాక్సిమం ఫైల్ సైజ్ 100 GB అయ్యేంత వరకు అవ్వాలి. తర్వాత అవ్వకూడదు. లేదా మీకు డిస్క్ స్పేస్ ఇష్యూ ఏం లేదు, చాలా ఎనఫ్ ఉంది అంటే అన్‌లిమిటెడ్ పెట్టుకోండి. సో అన్‌లిమిటెడ్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ ఆప్షన్. సో వి షుడ్ మెన్షన్ మాక్స్ ఫైల్ సైజ్ హియర్. డిస్క్ కెపాసిటీలో ఒక 5% తీసేసి రిమైనింగ్ మనం మెన్షన్ చేస్తాం ఆ డేటా ఫైల్‌కి. ఆర్ యూ క్లియర్? Yes, sir. Okay. So any data file or log file, so initial size, default size is 8 MB. So if you want to change, you can change. So you can enable auto growth or you can enable disable also auto growth. So auto growth disable అయితే ఏమవుతుంది? సో క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఈ 1024 MB అవుతానే డిస్క్ ఎర్రర్ వస్తుంది. అంటే ఫైల్ ఫుల్ అని ఎర్రర్ వస్తుంది. ఆటో గ్రోత్ డిజేబుల్ లో ఉంటాయి. సో గుడ్ ఆప్షన్ ఈస్ enable auto growth, specify maximum file size. Okay. So we have discussed about logical file name, file type, file rows data ante data file, log ante log file, initial size and auto growth options, maximum size, path, file name. ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాం. సో నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఏంటంటే ఫైల్ గ్రూప్. దీన్ని డిస్కస్ చేయాలి. ఓకే. సో ఫైల్స్ అయిపోయింది. డేటాబేస్ లో ప్రైమరీ ఫైల్, సెకండరీ ఫైల్, ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. మినిమం అట్లీస్ట్ ప్రైమరీ ఫైల్, లాగ్ ఫైల్ ఉంటుంది. సెకండరీ కావాలంటే మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. There are 3 types of databases available: system databases, sample databases, user databases. Files we have discussed. So by the way, maximum data file size is 16 TB. 16 TB కంటే ఎక్కువ ఒక ఫైల్ ని మీరు పెట్టలేరు. సో maximum log file size is 2 TB. ఓకే. సో దీని మాక్సిమం మీరు అన్లిమిటెడ్ పెట్టినా కూడా, మీ దగ్గర అన్లిమిటెడ్ డిస్క్ స్పేస్ ఉన్నా కూడా, ఓకే, ఇది మాక్సిమం 16 TB వరకు మాత్రమే రాగలుగుతుంది అనమాట. 16 TBకి మించి ఒక డేటా ఫైల్, ఈ డేటా ఫైల్ గ్రో అవ్వదు. సో మీకు కావాలంటే 16 TB ఫుల్ అయింది అనుకోండి, ఇంకో డేటా ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? క్లిక్ ఆన్ యాడ్. యాడ్ కొడితే ఇక్కడ డేటా ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వండి, ఆటోమేటిక్గా ఇది కూడా ఒక 16 TB వరకు వాడుకోవచ్చు. సో ఎల్డిఎఫ్ ఫైల్, లాగ్ ఫైల్, ఈ ఎల్డిఎఫ్ ఫైల్ మాక్సిమం సైజ్ 2 TB. ఎండిఎఫ్ ఫైల్ మాక్సిమం సైజ్ ఎంత? 16 TB. ఎల్డిఎఫ్ ఫైల్ మాక్సిమం సైజ్ 2 TB, అంతకంటే పెరగలేదు. ఓకే. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఫైల్ గ్రూప్. సో ఫైల్ గ్రూప్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ లాజికల్ కంటైనర్ ఆఫ్ ఫైల్స్, డేటాబేస్ ఫైల్స్. సో దీన్ని ఎందుకు వాడతాం? అసలు ఫైల్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో నాది ఒక బిజినెస్. ఓకే. సో నా బిజినెస్ లో ఏంటంటే ఒక 1000 టేబుల్స్ ఉన్నాయి, లేకపోతే 5000 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ టేబుల్స్ లో అంతా రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, సేల్స్ రిలేటెడ్ టేబుల్స్. ఓకే. సేల్స్ కి సంబంధించిన టేబుల్స్ అంటే నేను ఎవరికి అమ్మాను, ఎంత అమ్మాను, ఎక్కడి నుంచి తెచ్చాను, ఎక్కడి నుంచి నేను కొన్నాను, ఎక్కడ ఏ కస్టమర్కి అమ్మాను, ఈ సేల్స్ డీటెయిల్ కి సంబంధించిన అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక 4000 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. సో నా కంపెనీలో ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు కదా, ఈ ఎంప్లాయీస్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక 500 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఎంప్లాయీ నేమ్ ఏంటి, ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ఏంటి, ఎంప్లాయీని ఎప్పుడు రిక్రూట్ చేసుకున్నాం, ఎంప్లాయీ శాలరీ ఎంత, సో ఎంప్లాయీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు, సో ఎన్ని సంవత్సరాల కాంట్రాక్ట్ ఉంది, లేకపోతే పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీ అయితే తన ఇయర్లీ పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్ ఒక 500 టేబుల్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం. నాది బిగ్ కంపెనీ అనుకున్నాం. ఓకే. తర్వాత మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో టేబుల్స్ అన్ని ఒక 1000 లేకపోతే 1500 ఉన్నాయి అనుకున్నాం. ఓకే. ఓకే, లేకపోతే 1000 అనుకున్నాం, ఆర్ 500, లెట్ ఇట్ టేక్ 500.
టోటల్ 5,000 అయిపోయినాయి. లెట్ ఇట్ బి 3,000. తర్వాత ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్. సో ఎన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టాను, సో మార్కెటింగ్కి ఎంత ఖర్చు పెట్టాను, ఎంప్లాయీస్ శాలరీస్కి ఎంత ఖర్చు పెట్టాను, ప్రొడక్ట్ ఇన్వెంటరీకి ఎంత ఖర్చు పెట్టాను, దాంట్లో రెవెన్యూ ఎంత జనరేట్ అయింది. ఓకే, సో నేను ప్రొడక్ట్ అమ్మంగా నాకు ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది, ఇవన్నీ ఫైనాన్స్ దాంట్లో ఉంటాయి. సో లెట్స్ అజ్యూమ్ దీస్ ఆల్సో హ్యావ్ 5,000. సో ఇవన్నీ కలిపి 5,000 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఈ 5,000 టేబుల్స్ ని నేను ఒకే డేటా ఫైల్లో పెట్టడం కంటే నేనేం చేస్తానంటే దీనికి ఒక డేటా ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తా, sales.mdf. ఓకే, సో MDF కూడా ఉంటది కదా మనకు, MDF ఉంటది. సో MDF ని ఏం చేస్తామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ db.mdf ఉంది. ఈ MDF ఫైల్లో ఓన్లీ సిస్టమ్ టేబుల్స్ పెట్టుకుంటా. దీన్ని టచ్ చేయండి. సో అడిషనల్ గా నేను డేటా ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసుకొని sales.mdf, ఎంప్లాయీస్ డేటా HR.mdf, మార్కెటింగ్ డేటా mktg.mdf, ఫైనాన్స్ డేటా fin.mdf. సో నేను ఈ డేటా ఫైల్స్ ని క్రియేట్ చేసుకొని ఈ డేటా ఫైల్స్ లో ఈ టేబుల్స్ పెట్టుకుంటా అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ డేటా ఫైల్స్ ని సెగ్రిగేట్ చేసుకోవాలంటే నాకు ఒక గ్రూప్ కావాలి, దాన్నే ఫైల్ గ్రూప్ అంటాం. సో దిస్ ఇస్ డేటా ఫైల్, దిస్ ఇస్ ఫైల్ గ్రూప్. ఫైల్ గ్రూప్ ఏం చేస్తా, ఇది ప్రైమరీ, బై డిఫాల్ట్ ప్రైమరీ ఉంటుంది MDF కి. ఓకే, సో ప్రైమరీ ఫైల్ గ్రూప్ లో నేను ఓన్లీ సిస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే పెట్టుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ సెకండరీ ఫైల్ గ్రూప్ ఎనీ నేమ్. సో నేనేం చేస్తా, సేల్స్ ఫైల్ గ్రూప్ అని పెడతా, ఓన్లీ సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. HR ఫైల్ గ్రూప్, ఓన్లీ HR ఇన్ఫర్మేషన్. మార్కెటింగ్ ఫైల్ గ్రూప్, ఓన్లీ మార్కెటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఫైనాన్స్ ఫైల్ గ్రూప్, ఓన్లీ ఫైనాన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో లాజికల్ గా లేకపోతే ఒక్కొక్క ఫైలే పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. సేల్స్ మార్కెటింగ్ కలిపి నేను ఒక ఫైల్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకుంటా. సో దీన్ని ఏమంటానంటే సో సేల్స్ చాలా కంపెనీలో రెండు కలిపి ఒకే దాంట్లో ఉంటాయి అన్నమాట, MKTG, సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ ఫైల్ గ్రూప్. సో ఇదే ఫైల్ గ్రూప్ లో సేల్స్ ఉంది, మార్కెటింగ్ ఉంది. ఒకవేళ ఇలా ఎందుకు చేసుకోవాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దీన్ని D డ్రైవ్ లో పెట్టుకుంటా, సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ ఫైల్ గ్రూప్. దీన్ని E డ్రైవ్ లో పెట్టుకుంటా, దీన్ని F డ్రైవ్ లో పెట్టుకుంటా. ఒకవేళ డిస్కరప్షన్ F డ్రైవ్ కి వచ్చినా నాకు మిస్ అయితే ఫైనాన్స్ డేటా మాత్రమే మిస్ అవుతుంది. HR ఇన్ఫర్మేషన్, సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ సేఫ్ గా ఉంటుంది. ఓకే, తర్వాత నా దగ్గర ఉన్న బ్యాకప్ కాపీ యూజ్ చేసుకొని ఇదొక్క టేబుల్స్, ఈ 500 టేబుల్స్ మాత్రమే రిస్టోర్ చేసుకుంటా. సో డేటా రికవరీకి ఈజీగా ఉంటుంది. అలాగే సెగ్రిగేషన్ అంటే మనకి ఇలాగా సేల్స్ డేటా అంతా ఒక చోట ఉంది, మార్కెటింగ్ డేటా అంతా ఒక చోట ఉంది, ఈజీగా రిట్రైవ్ చేసుకోవడానికి, ఏ డేటా ఏ డిస్క్ లో ఉందో తెలుసుకోవడానికి, గ్రూపింగ్ కి, క్లాసిఫికేషన్ కి, వీటన్నిటికీ యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది అనమాట ఫైల్ గ్రూప్స్ అన్ని. సో ఏ ఏరియాలో ఉన్నాయి గ్రూపింగ్ చేసుకోవచ్చు. పర్ఫార్మెన్స్ కూడా, సో నాకు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, D డ్రైవ్ లో సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, ఒక 100 యూజర్స్ D డ్రైవ్ కి కనెక్ట్ అయ్యారు. ఓకే, సో ఒకవేళ అన్ని 5 టేబుల్స్ D డ్రైవ్ లోనే ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇక్కడ ఒక 50 యూజర్స్, ఇక్కడ ఒక 50 యూజర్స్ ఉన్నారు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కి, HR ఇన్ఫర్మేషన్, ఫైనాన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. టోటల్ ఇక్కడ 200 యూజర్స్ అవుతారు D డ్రైవ్. లోడ్ అంతా D డ్రైవ్ లో పడుతుంది. అలా కాకుండా డిఫరెంట్ డ్రైవ్స్, డిఫరెంట్ ఫైల్ గ్రూప్స్ పెట్టేసి డిఫరెంట్ డ్రైవ్ లో పెట్టినాం అనుకోండి, అప్పుడు లోడ్, సో ఇక్కడ 100, ఇక్కడ 50 లోడ్ తగ్గిపోతుంది, అంటే పర్ఫార్మెన్స్ ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది. సో లాజికల్ గ్రూపింగ్ కి,
ఎక్కడికెక్కడికి వెళ్తుంది, దాని ప్లేస్ అలొకేషన్ కంట్రోల్, పర్ఫార్మెన్స్ ఆప్టిమైజేషన్, బ్యాకప్ అండ్ రిస్టోర్. ఏ ఫైల్ సంబంధించిన ఇప్పుడు హెచ్ఆర్ ఫైల్కి సంబంధించిన ఫైల్ కరప్షన్ అయిందనుకోండి, ఇదొక్కటే బ్యాకప్ తీసుకొని ఇదొక్కటే రిస్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఎంటైర్ డేటాబేస్ సైజు 100 GB ఉందనుకుందాం. అందులో ఫైనాన్స్‌ది 10 GB ఉందనుకుందాం. సో నేను 100 GBని కాపీ చేసుకోవడం కష్టమా? అంటే ఈజీనా? 10 GBని కాపీ చేసుకోవడం ఈజీనా? సో నా దగ్గర ఒక డేటాబేస్ ఉంది. ఆ డేటాబేస్ సైజ్ 100 GB. అందులో ఫైనాన్స్‌కి సంబంధించిన టేబుల్స్ 10 GB ఉన్నాయి. ఒకవేళ ఫైనాన్స్ టేబుల్ ఒక్కటే పోయినాయనుకుందాం. 100 GB రిస్టోర్ ఈజీనా? 10 GB రిస్టోర్ చేయడం ఈజీనా? ఐ యామ్ ఆస్కింగ్ యూ ఎ క్వెషన్. 10 GB is కాబట్టి సో వీటిని ఫైల్ గ్రూప్స్ వైస్ డివైడ్ చేసామనుకోండి, స్పెసిఫిక్ ఫైల్ గ్రూప్ మాత్రమే రిస్టోర్ చేయొచ్చు. దానివల్ల టైం కూడా సేవ్ అవుతదన్నమాట. ఓకే. అలాగే పార్టిషనింగ్‌కి పెద్ద టేబుల్ ఉంటే చిన్న చిన్న టేబుల్స్‌గా చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఫైల్ గ్రూప్స్ వాడతారు. అలాగే రీడ్ అండ్ రైట్ ఫైల్ గ్రూప్స్ అంటారు. సో మీ కంపెనీ 20 ఇయర్స్ నుంచి ఉంది. ఈ 15 ఇయర్స్ డేటాని అంతా తీసుకెళ్ళి మీరు OLAPలో పెట్టారు. OLAP అంటే ఆన్‌లైన్ అనలిటికల్ ప్రాసెసింగ్ డేటాబేస్. సో 15 ఇయర్స్ బ్యాక్ డేటా మాక్సిమం దాంట్లో మీరేమైనా చేంజెస్ చేస్తారా మళ్ళీ? అంటే ఎప్పుడో కస్టమర్ 15 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏదో కొన్నాడు ప్రొడక్ట్. ఈ ఇయర్ వచ్చి కస్టమర్ వచ్చి లేదు లేదు నేను 15 ఇయర్స్ బ్యాక్ మీ దగ్గర ఒక పెన్ను కొన్నాను. ఆ పెన్ను రెనాల్డ్ పెన్ అయితే మీరు పార్కర్ పెన్ అని ఇచ్చారు. డేటా చేంజ్ చేయండి అని అడుగుతాడా? లేదు. మాక్సిమం. సో హిస్టారికల్ డేటా ఎప్పుడు చేంజ్ అవ్వదు. ఎక్సెప్ట్ బ్యాంకింగ్ ఫర్మ్స్. బ్యాంకింగ్ ఫర్మ్స్‌లో మేబీ 5 ఇయర్స్ బ్యాకో, 6 ఇయర్స్ బ్యాకో ఒక కస్టమర్ వచ్చి ఆ టైంలో నేను డీడీ రాంగ్‌గా వేశాను మార్చండి అని అడగొచ్చు. లేకపోతే ఇన్ఫర్మేషన్ అడగొచ్చు. కానీ చేంజింగ్ 99% ఉండదు. డేటా చేంజ్ అనేది ఉండదు. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే నో చేంజ్ ఫర్ డేటాబేస్. హిస్టారికల్ డేటా. సో వీటిని ఏమంటారంటే రీడ్ ఓన్లీ డేటాబేస్ అనొచ్చు. అంటే ఓన్లీ మీరు ఈ ఈ డేటాబేస్‌ని రీడ్ చేస్తారంతే. దీంట్లో మోడిఫికేషన్ చేయరు. సో లాస్ట్ 5 ఇయర్స్ డేటా OLTP అనుకోండి. దీంట్లో చేంజెస్ అవ్వడానికి స్కోప్ ఉంది. 6 మంత్స్ బ్యాక్ ట్రాన్సాక్షన్ మిస్ అయ్యుండొచ్చు. సో డేటా మోడిఫికేషన్స్ ఎక్కువ జరుగుతా ఉంటాయి. సో దీన్ని OLTP అంటాం. ఓకే. సో నేనేం చేస్తానంటే ఇది రీడ్ అండ్ రైట్. వీటన్నిటిని నేను రీడ్ ఓన్లీ ఫైల్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేసి ఒక ఫైల్ గ్రూప్‌లో పెట్టి ఆ ఫైల్ గ్రూప్ రీడ్ ఓన్లీ ఫైల్ గ్రూప్ చేయొచ్చు. అంటే దాంట్లో మోడిఫికేషన్స్ అవ్వవు నువ్వు మోడిఫై చేయాలన్నా. ఇది రీడ్ రైట్ చేయొచ్చు. అంటే రీడ్ ఓన్లీ, రీడ్ రైట్ పర్పస్ కూడా మనం ఫైల్ గ్రూప్స్ వాడుకోవచ్చు. సో ఈ ఫైల్ గ్రూప్స్‌ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? చూడండి బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ప్రైమరీ ఫైల్ గ్రూప్. ఓకే. సో మీరు నెక్స్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అంటే MDF ఆల్వేస్ swapna.mdf. లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఓకే. సో MDF file always comes on primary file group. Okay. I'll do one thing. Just remove this one. I'm clicking on OK. Let it create. So Swapna అనే డేటాబేస్ ఒకటి క్రియేట్ అయింది. రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, గో టు ప్రాపర్టీస్, గో టు ఫైల్స్. నౌ సీ swapna.mdf ఈ ఫైల్ వచ్చేసి ప్రైమరీ ఫైల్ గ్రూప్ లో ఉంది. నాకు ఇంకో ఫైల్ గ్రూప్ కావాలి. క్లిక్ ఆన్ యాడ్. సో నెక్స్ట్ టైం నేను ఏం చేస్తానంటే నేమ్ HR ఫైల్ గ్రూప్, HR ఫైల్ నేమ్ ఇది. ఓకే. ఈ ఫైల్ గ్రూప్ దగ్గరికి వచ్చేసి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రైమరీ ఐ విల్ చూజ్ అనదర్ నేమ్ HR ఫైల్ గ్రూప్ FG.
సో మీరు రీడ్ ఓన్లీ కావాలంటే దీన్ని రీడ్ ఓన్లీ చేయొచ్చు, లేదా వదిలేస్తే రీడ్ అండ్ రైట్ ఉంటుంది. సో file group. Okay, I'm creating another file that is for sales. I want another file group, sales FG. Click on OK. Okay, సేల్స్ FGలో నాకు ఒక్క సేల్స్ అనేది సరిపోవట్లేదు ఫైల్. నేనేం చేస్తానంటే ఇంకో ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాను, సేల్స్ 1. సో దీన్ని కూడా సేల్స్ ఫైల్ గ్రూప్ లో పెడతాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫైనాన్స్. ఫైనాన్స్ ఫైల్ తయారు చేశాను, డేటా ఫైల్. రోస్ డేటా అంటే డేటా ఫైల్, రోస్ డేటా అంటే డేటా ఫైల్, లాగ్ అంటే లాగ్ ఫైల్. సో న్యూ ఫైల్ గ్రూప్, pin FG. Click on OK. Now go to Swapna database, go to properties, go to files. So now you can see hr.ndf, finance.ndf, sales.ndf, sales1.ndf. Okay, finally LDF. This is MDF. So ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఫైల్ గ్రూప్స్, డిఫరెంట్ ఫైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. ప్రైమరీ ఫైల్ గ్రూప్, that is default, you cannot change that. Secondary file groups, finance file group, HR file group, sales file group. There is no file group applicable for log file. Okay, so file groups గురించి ఇది. వీటిని రీడ్ ఓన్లీ చేయాలా, ఆటో గ్రో చేయాలా, ఆ ఆప్షన్స్ అన్ని ఇక్కడ మనం మేనేజ్ చేయొచ్చు. ఆర్ యూ క్లియర్? Yes, Hari, I have one doubt. So log Yes. file అనేది ఒకటే ఉంటుందా? We cannot create log files, right? So log files also we can create, but ideally one log file is sufficient. మనం లాగ్ ఫైల్ ఆర్కిటెక్చర్ చెప్పుకునేటప్పుడు ఎందుకు 1 లాగ్ ఫైల్ సఫిషియంట్ అనేది చెప్పుకుందాం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్, యూ కెన్ క్రియేట్ లాగ్ ఫైల్ ఆల్సో. సో ఐల్ క్రియేట్ లైక్ Swapna _log2. ఓకే, సో ఇక్కడ రోస్ డేటా బదులు మనం లాగ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాగ్ ఫైల్ కి ఫైల్ గ్రూప్ ఏముండదు. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. alter failed database. Okay, an exception could violate. Okay, could not process operation, always unavailable, disabled. Okay, సో కొన్ని సెట్టింగ్స్ డిజేబుల్ అయినాయి, మనం ఫ్యూచర్ లో మాట్లాడుకుందాం ఎందుకు డిజేబుల్ అయినాయి దీని గురించి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ సెకండరీ లాగ్ ఫైల్, యూ కెన్ క్రియేట్ ఇన్ న్యూ డేటాబేస్. సో రైట్ క్లిక్, న్యూ డేటాబేస్. మరీ డెప్త్ గా వెళ్తే కూడా మిస్ అవుతారు, కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. sample log2, sample2. Log, click on OK. So now if you go to properties and see files, you can see second log file also. So all log files have extension of .ldf. కానీ ఒక్క లాగ్ ఫైల్ is sufficient, 1 లాగ్ ఫైల్ is sufficient. సో why 1 లాగ్ ఫైల్ is sufficient అనేది మనం ఫ్యూచర్ లో దాని ఆర్కిటెక్చర్ మాట్లాడుకునేటప్పుడు మాట్లాడు. Okay. Okay. So now come to present topic. So we cannot do any changes for the system files, right? This master data, model data. Yes, we should not do any changes. So I will go next step. So we will discuss about system databases. Sure. So databases we have discussed, database types, files, file groups. Next come to master database. So next step ade anamata. So system databases, our topic is system databases. How many system databases are there? Master, model, MSDB, TempDB. Okay,
So first system database is master database. So master database is very crucial. We can call it brain of SQL Server. ఓకే. సో ఇంటర్వ్యూలో అయితే చెప్పొద్దండి. కానీ కంప్లీట్ మీ డేటాబేస్ SQL సర్వర్ ఇన్స్టాన్స్ మొత్తం మాస్టర్ డేటాబేస్ మీద డిపెండెంట్. అంతలా ఏమున్నాయి దాంట్లో మాస్టర్ డేటాబేస్‌లో ఏం స్టోర్ అయి ఉంటాయంటే, సో మాస్టర్ డేటాబేస్‌లో మిగిలిన డేటాబేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటది. లెట్స్ గో టు SSMS. సో దిస్ ఈస్ మాస్టర్ డేటాబేస్ రైట్? సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఈస్ ఐ విల్ టేక్ ఎ న్యూ క్వెరీ. ఇక్కడ న్యూ క్వెరీ మీద క్లిక్ చేశా. సో నేను ఇక్కడ మాస్టర్ ఏ డేటాబేస్‌లో ఉన్నా అని ఎలా తెలుసుకోవాలంటే, ఇక్కడ చూడండి దిస్ ఈస్ డేటాబేస్ నేమ్. నేను ఇప్పుడు ఏ డేటాబేస్‌లో ఉన్నా? Adventure. ఓకే. సో నౌ లెట్స్ కమ్ టు మాస్టర్ డేటాబేస్. సో మీరిప్పుడు మాస్టర్ డేటాబేస్‌లో ఉన్నారు. ఇక్కడ చూడొచ్చు అన్నమాట ఏ డేటాబేస్ అనేది. లేదా ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో ఇక్కడ ఏమేమి చూడొచ్చు? దిస్ ఈస్ యువర్ ఇన్‌స్టాన్స్ నేమ్. దిస్ ఈస్ యువర్ వర్షన్ నేమ్. దిస్ ఈస్ యువర్ యూజర్ హూ కనెక్టెడ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద డేటాబేస్. ఓకే. ఏ డేటాబేస్‌లో ఉన్నారో చూడాలంటే రైట్ డౌన్ కార్నర్ గాని, లెఫ్ట్ అప్పర్ కార్నర్ గాని చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఐ యామ్ ఇన్ ద మాస్టర్ డేటాబేస్. ఐ యామ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఎ సింపుల్ కమాండ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ sys.databases. ఓకే. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. ఎగ్జిక్యూట్ బటన్ ఇది. సో ఇందులో ఏమున్నాయో చూడండి. మాస్టర్ డేటాబేస్, టెంప్ DB, మోడల్ DB, MS DB, అడ్వెంచర్ వర్క్స్, హరీ DB, DB1, DB2, DB3, స్వప్న, స్టాంపిల్. అన్ని డేటాబేస్ల ఇన్ఫర్మేషన్ మాస్టర్ డేటాబేస్‌లో ఉంటుంది. సో ఎన్ని డేటాబేస్‌లు ఉన్నాయి, ఎన్ని యూజర్ డేటాబేస్‌లు ఉన్నాయి, వాటి ఐడీస్ ఏంటి, అవి ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశారు, క్రియేటెడ్ డేట్. ఓకే. సో వాటి డిఫాల్ట్ కొలేషన్ ఏంటి, యూజర్ సెట్టింగ్స్ ఏంటి, ఆ డేటాబేస్‌కి సంబంధించిన ప్రైమరీ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మాస్టర్ డేటాబేస్‌లో ఉంటుంది. ఓకే. ఒకవేళ మాస్టర్ డేటాబేస్ కరప్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి, డిలీట్ చేశారు, బై మిస్టేక్ ఏదో డిలీట్ అయిపోయింది, డిస్క్ కరప్ట్ అయింది, ఏదో సంథింగ్ జరిగింది. మీ కంప్యూటర్‌లో ఉన్న అన్ని డేటాబేస్‌లు ఉన్నా కూడా ఇన్‌స్టాన్స్ వర్క్ అవ్వదు. సో అంటే డేటాబేస్ ఉంది. డేటాబేస్ ఇన్‌స్టాన్స్ ఈస్ అలైవ్. డేటాబేసెస్ ఆర్ హెల్తీ. బట్ యూ కెనాట్ యాక్సెస్ డేటాబేసెస్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవాలంటే, సో బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన పేషెంట్ ఉన్నాడనుకోండి. పేషెంట్ హెల్తీగానే ఉండొచ్చు. ఎవ్వరిది ఆర్గాన్ ప్రాపర్‌గా ఫంక్షన్ చేస్తుండొచ్చు. బ్రెయిన్ లేకపోతే ఏమవుతది? ఉన్నా లేనట్టే. సో అలాగే మాస్టర్ డేటాబేస్ ఈస్ వెరీ క్రూషియల్. ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై ఆల్ అదర్ డేటాబేసెస్. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ద మాస్టర్ డేటాబేస్ ఐడి? What is master database ID? స్క్రీన్ షేర్ లోనే ఉందా? Yes. శివకృష్ణ, సుబ్బు, స్వప్న. వాట్ ఈస్ మాస్టర్ డేటాబేస్ ఐడి? 1 sir. మరి అది చెప్పడానికి మీరు సో మీరు ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి. నేను అడిగిన క్వెషన్‌లే చాలా తక్కువ అడుగుతాను. అడిగినప్పుడు మీరు ఇంటరాక్ట్ అవుతే మీరు వింటున్నారా, చూస్తున్నారా లేదా అనేది నాకు ఐడియా వస్తది. ఓకే. సో డేటాబేస్ ఐడి 1 అంటే ఆల్వేస్ మాస్టర్ డేటాబేస్. డేటాబేస్ ఐడి 2 అంటే టెంప్ DB. 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోడల్ డేటాబేస్. 4 ఈక్వల్ టు MS DB. ఓకే. 5 నుంచి ఏవున్న అన్ని యూజర్ డేటాబేస్ ఐడీస్. సో డేటాబేస్ ఐడీస్ అనేది కోడింగ్‌లో వాడతారు. మీరు అడ్వెంచర్ వర్క్స్ 2022 అని రాసే బదులు డేటాబేస్ ఐడి 5 అని రాస్తే దానికి అడ్వెంచర్ వర్క్స్ 2022 అని అర్థమవుతుంది. ఓకే. సో మాస్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్వేస్ 1, టెంప్ DB 2, మోడల్ 3, MS DB 4. అది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంపార్టెంట్.
సో అన్ని డేటాబేస్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇన్స్టాన్స్కి సంబంధించిన అన్ని డేటాబేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాస్టర్ డేటాబేస్లో ఉంటాయి. అన్ని లాగిన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది డేటాబేస్ ఇన్స్టాన్స్, ఇది డేటాబేస్, ఇది సెక్యూరిటీ. గో టు సెక్యూరిటీ, లాగిన్స్. సో ఈ లాగిన్స్ లో జిహెచ్కే హరి అనేది సూపర్ యూజర్. మనం ఇన్స్టాన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఇది ఇచ్చాం, మీకు గుర్తుందా? యాడ్ కరెంట్ యూజర్ అని కొట్టా. సో మీరు వేరే యూజర్ని యాడ్ చేయాలనుకుంటే లాగిన్స్ లోకి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి న్యూ లాగిన్ కొట్టచ్చు. ఇక్కడ విండోస్ అథెంటికేషన్, సిక్వెల్ సర్వర్ అథెంటికేషన్ చూస్ చేసుకోవచ్చు. విండోస్ అథెంటికేషన్ ఎప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం? ఆ పర్సన్ ఆల్రెడీ మీ కంప్యూటర్లో విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో యూజర్ అయి ఉంటే విండోస్ అథెంటికేషన్, లేదా సిక్వెల్ సర్వర్ అథెంటికేషన్ కావాలంటే యూజర్ నేమ్ ఇవ్వాలి. విండోస్ అథెంటికేషన్ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు యూజర్ నేమ్ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు. జస్ట్ మీరు ఆల్రెడీ యూజర్ ఉంటాడు, సో మీరు ఆ యూజర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఫైన్, నౌ దీస్ ఆర్ ద యూజర్స్ లిస్ట్. కానీ సిక్వెల్ సర్వర్ అథెంటికేషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు లాగిన్ నేమ్ మీరు ఇవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అశోక్ అని ఒక లాగిన్ క్రియేట్ చేస్తున్నా, పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి. సో admin@123 admin@123 క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో నేను ఇక్కడ ఒక లాగిన్ క్రియేట్ చేశాను. ఈ లాగిన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయంటే మాస్టర్ డేటాబేస్ లో ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ, యూ వాంట్ ప్రూఫ్, go to master database. Right now I am in master database. Select star from this logins. ఇది ఒక టేబుల్, సిస్టమ్ టేబుల్. ఎగ్జిక్యూట్ all the logins. అశోక్ అనే లాగిన్, హరి అనే లాగిన్, ఈ లాగిన్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ మొత్తం మాస్టర్ డేటాబేస్ లో ఉంటాయి. అంటే మాస్టర్ డేటాబేస్ డిలీట్ అయిపోతే మీరు సీక్వెల్ సర్వర్ కి కనెక్ట్ కూడా అవ్వలేరు, ఎందుకంటే లాగిన్సే లేవు. ఇన్స్టాన్స్ సెట్టింగ్స్, లింక్డ్ సర్వర్స్, ఎండ్ పాయింట్, ఎక్స్టెండెడ్ స్టోర్ ప్రొసీజర్స్, ఇవన్నీ 1 by 1 మీకు టెర్మినాలజీ ఐడియా వస్తుంది. వీటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మాస్టర్ డేటాబేస్ లో ఉంటుంది. సో మనకు మాస్టర్ డేటాబేస్ ఒకవేళ కరప్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి, డేటా ఉంటుంది కానీ యూ కెనాట్ యాక్సెస్ సీక్వెల్ సర్వర్. సో ఆల్ సీక్వెల్ సర్వర్ సెట్టింగ్స్, ప్రాపర్టీస్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ మాస్టర్ డేటాబేస్. సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ క్రూషియల్ డేటాబేస్, మాస్టర్ డేటాబేస్. ఓకే, నెక్స్ట్ come to another system database, that is model database. సో ఇక్కడ ఉన్న ఈ స్లైడ్ చూసి మోడల్ డేటాబేస్ అంటే ఏదైనా చెప్పగలరా మీరు మీనింగ్? ఎనీబడి గెస్? ఎనీ గెస్? How it should be designed, the model of yes. సో మోడల్ డేటాబేస్ యాక్ట్స్ యాజ్ టెంప్లెట్ డేటాబేస్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఒక పోత అంటాం కదా తెలుగులో మనం. సో ఇలాంటిది తీసుకొని దీంట్లో ఏదైనా సిలికాన్ కానీ ఏదైనా మెటీరియల్ కానీ మనం వేస్తే, దీన్ని క్లోజ్ చేస్తే ఈ స్టాచ్యూ మనకు వచ్చేస్తుంది. సో ఈ స్టాచ్యూలో ఈ స్టాచ్యూ క్రియేట్ అవ్వడానికి కావాల్సిన అన్ని ప్రాపర్టీస్ ఈ మోల్డ్ లో ఉంది, దీన్ని మోల్డింగ్ అంటాం. ఓకే, అలాగే మోడల్ డేటాబేస్ లో ఉన్న సెట్టింగ్స్ ని బేస్ చేసుకొని మీరు కొత్త డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆ డేటాబేస్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ హియర్, క్లికింగ్ ఆన్ న్యూ డేటాబేస్. న్యూ డేటాబేస్ అని కొడుతూనే, సో 2 ఫైల్సే రావాలి అని ఎవరు చెప్పారు? దీనికి ఇనిషియల్ సైజ్ 8 MBనే రావాలని ఎవరు చెప్పారు? ఆటో గ్రోత్ 64 MBనే రావాలని ఎవరు చెప్పారంటే మోడల్ డేటాబేస్ చెప్తారు. ఓకే, గో టు మోడల్ డేటాబేస్, రైట్ క్లిక్, ప్రాపర్టీస్. సో ఇనీషియల్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే మోడల్ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని సెట్టింగ్స్ మేనేజ్ చేస్తాం దీనికి. ఆ సెట్టింగ్స్ మీరు కొత్త డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అప్లికబుల్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇనిషియల్ సైజ్ 8 ఇచ్చినా కదా, సో దీన్ని 16 చేస్తా. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. నౌ గో టు డేటాబేసెస్, క్రియేట్ ఏ న్యూ డేటాబేస్.
So initial size you will see here 60. మోడల్ డేటాబేస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా ఉంటుందో దాన్ని బేస్ చేసుకుని న్యూ డేటాబేస్ సెట్టింగ్స్ అప్లికబుల్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఐ కెన్ డూ లైక్ దిస్. Go to model database, tables. Right now there are no user tables, right? Right click on here, new table. I am creating a new table. Okay, so ఈ టేబుల్ ఏంటంటే ప్రతి డేటాబేస్ లో మ్యాండేటరీగా ఉండాలి బై డిఫాల్ట్ అనేది నా కోరిక. సో ఈ టేబుల్ ఏంది, ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఎంప్లాయీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీ, ఎంపీ ఐడి, డేటా టైప్. Okay, we will discuss what are data types later. So EMP name, NCAR 10, EMP location. Okay, fine. So I am closing this. So yeah, okay, EMP information is the table name. Okay, go to tables list, refresh. EMP information అనేది ఒక టేబుల్ ఉంది. So next time whenever you create a new database, okay, sample 10, click on OK. Go to sample 10 database, tables list. So you will find EMP information. మోడల్ డేటాబేస్ లో ఎలాంటి ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఎలాంటి టేబుల్స్ ఉన్నాయి, ఎలాంటి ఫైల్ స్ట్రక్చర్ ఉంది, ఎలాంటి టేబుల్ స్ట్రక్చర్ ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కాపీడ్ బై న్యూ డేటాబేసెస్. ఓకే, ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ టెంప్లెట్ డేటాబేస్. కొత్త డేటాబేస్లకి ఇది ఒక టెంప్లెట్ లాగా అన్నమాట. సో మోడల్ డేటాబేస్ ని కాపీ చేసుకొని దాన్ని రీనేమ్ చేసుకొని కొత్త డేటాబేస్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? So master database, you have all settings, logins, other database information. Model database acts as a template database for other newly created databases. Next come to temp database. So దీని పేరులోనే ఉంది. This is TempDB, temporary database. So TempDB ఏంటంటే మీ దగ్గర ఒక 5000 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 5000 టేబుల్స్ లో ఎంప్లాయీ నేము, లొకేషన్, ఐడి ఒక టేబుల్లో ఉన్నాయి. సో కస్టమర్ నేము, ఓకే, పర్చేస్డ్ ప్రొడక్ట్, సోల్డ్ బై ఎంప్లాయీ, ఐడి ఇంకో టేబుల్ ఉంది. సో ఈ టేబుల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీ నేమ్ హరి, లొకేషన్ బెంగళూరు, ఐడి వచ్చేసి 1, కస్టమర్ నేమ్ శివ, పర్చేస్డ్ ప్రొడక్ట్ ల్యాప్టాప్, సోల్డ్ బై ఐడి 1. సో ఇవి డిఫరెంట్ టేబుల్స్. నేనేం చేసుకుంటానంటే ఐఎమ్ ఏ మేనేజర్ ఈజ్ అజ్యూమ్ జనార్దన్ ఈజ్ మేనేజర్. సో జనార్దన్ వచ్చి ఐ వాంట్ ఏ రిపోర్ట్. ఆ రిపోర్ట్ లో ఏముండాలంటే సో హరి అనే పర్సన్ ఓకే ఏ కస్టమర్ నేమ్, ఏ ప్రొడక్ట్ అమ్మాడు, సో అని నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నా అని చెప్పి రిపోర్ట్ అడిగాను. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఈ టేబుల్ నుంచి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని, సో ఈ టేబుల్ నుంచి ఏం తీసుకుంటాం, హరి అంటే ఎంప్లాయీ ఐడి తీసుకుంటాం. ఈ టేబుల్ నుంచి కస్టమర్ నేమ్, పర్చేస్డ్ ప్రొడక్ట్ ఈ 2 తీసుకుంటాం. సో ఫస్ట్ టేబుల్ నుంచి 1, సెకండ్ టేబుల్ నుంచి కస్టమర్ నేమ్ శివ, థర్డ్ టేబుల్ నుంచి సెకండ్ టేబుల్ నుంచి ల్యాప్టాప్. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని జాయిన్ చేసుకొని రిపోర్ట్ చేస్తాం. ఈ రిపోర్టు చేయడానికి నాకు ఈ 2 టేబుల్ని కలిపి ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి.
ఈ టేబుల్ అనేది నాకు టెంపరరీగానే కావాలి, అంటే పర్మనెంట్ టేబుల్ అక్కర్లేదు. ఇది జస్ట్ రిపోర్ట్ చూసుకున్నంత వరకే, తర్వాత ఆటోమేటిక్గా డిలీట్ అయిపోవాలి. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మనం టెంప్ డిబిలో టెంపరరీ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ రిపోర్ట్ చూసుకున్న తర్వాత సిస్టమ్ రీస్టార్ట్ చేసిన, టెంప్ డిబి రీస్టార్ట్ అయినా ఆటోమేటిక్గా టేబుల్స్ అన్ని వెళ్ళిపోతాయి. స్పేస్ వేస్ట్ కాదనమాట. ఓకే, సో టెంపరరీ టేబుల్స్ ఇవి ఏంటంటే టెంపరరీ టేబుల్స్ యూటిలైజ్డ్ బై సో టెంప్ డిబి ఈజ్ యూటిలైజ్డ్ బై ఆల్ యూజర్స్. సో ఇవి రెండు రకాలు, లోకల్ టెంప్ టేబుల్స్, గ్లోబల్ టెంప్ టేబుల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ న్యూ సెషన్ విత్ టెంప్ డిబి. సో టెంప్ డిబి ఉంది కదా, ఓకే. సో క్రియేట్ టేబుల్, ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేయడానికి ఫార్ములా అన్నమాట, అంటే సింటాక్స్. టేబుల్ నేమ్ test1, ఓకే. సో ఐడి ఇంటీజర్, కమా నేమ్ nchar 10, కమా లొకేషన్ nchar 10, క్లోజ్. సో నేను ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను. సో ఇది ఇది పర్మనెంట్ టేబుల్ అంటారు. రిఫ్రెష్ దిస్, గో టు టేబుల్స్, ఇది పర్మనెంట్ టేబుల్. గో టు టెంప్ టేబుల్స్, there are no user temp tables here. Now let's see what happens. The same table I mentioned hash test2. Hash mention చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, execute this, go to temp tables, refresh, test2 అనేది ఒక టెంప్ టేబుల్ క్రియేట్ అయింది. సో సిస్టమ్ రీస్టార్ట్ చేస్తే ఈ test2 టేబుల్ డిలీట్ అయిపోతుంది, లేదా ఇన్స్టాన్స్ రీస్టార్ట్ చేసినా డిలీట్ అయిపోతుంది. సో ఇది పర్మనెంట్ టేబుల్, ఇది లోకల్ టెంప్ టేబుల్. అదే నేను డబుల్ హ్యాష్ మెన్షన్ చేశాను అనుకోండి, సో ఇప్పుడు యూజర్ ఈస్ GHK. ఓకే, ఎలా చెప్తారు? ఇక్కడ ఉంది GHK హరి ఈస్ యూజర్. సో వీ హ్యావ్ అనదర్ యూజర్ ఆల్సో, రైట్? హూ ఇస్ అనదర్ యూజర్? అశోక్. Go to properties, just ignore what I am doing, we will discuss later. So I am connecting to SQL Server with name Ashok. So right now I am using, instead of Windows authentication, I am choosing SQL Server authentication. So login name is Ashok, password is admin@123.123. It will not connect because, so in the instance properties, go to security, we choose only Windows authentication. So we need to choose SQL Server authentication and Windows authentication, mixed mode అంటారు దీన్ని. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో రీస్టార్ట్ అయితే కానీ ఈ సెట్టింగ్స్ అప్లికబుల్ కావు అని చెప్తుంది. ఓకే, సో రీస్టార్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు మనకి ఇష్యూ వస్తుంది కాబట్టి, సో ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ రీస్టార్ట్. అదర్వైజ్ లెట్స్ డూ వాట్ హ్యాపెన్స్. సో ఐఎమ్ రీస్టార్టింగ్ ఇన్స్టాన్స్, లెట్స్ వెయిట్. ఓకే, సో ఇన్స్టాన్స్ రీస్టార్ట్ అయిపోయింది. గో టు సిస్టమ్ డేటాబేసెస్, గో టు టెంప్ డిబి, గో టు టేబుల్స్, test1 టేబుల్ ఉంది, ఓకే ఫైన్. గో టు టెంప్ టేబుల్స్, ఓకే. సో connect here, databases, system databases, temp DB, temporary tables. సిస్టమ్ రీస్టార్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ కనెక్ట్ అయ్యా, టెంప్ టేబుల్స్ ఏవి లేవు చూడండి. అదే పర్మనెంట్ టేబుల్స్ చూస్తే, వేర్ ఆర్ వి, ఈఎంపి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఎందుకంటే ఈ టెంప్ డిబి అనేది సిస్టమ్ రీస్టార్ట్ అయిన ప్రతిసారి పాతది డిలీట్ అయిపోయి కొత్తది ఏర్పడుతుంది.
కొత్త టెంప్ డిబి ఏర్పడేటప్పుడు ఎక్కడి నుంచి కాపీ చేసుకుంటుంది సెట్టింగ్స్? మోడల్ డేటాబేస్ నుంచి సెట్టింగ్స్ కాపీ చేసుకుంటుంది. మోడల్ డేటాబేస్ లో ఆల్రెడీ ఒక టేబుల్ ఉంది. ఏం టేబుల్ అది? ఈఎంపి ఇన్ఫర్మేషన్. అందుకే టెంప్ డిబిలో కూడా ఈఎంపి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. కానీ ప్రీవియస్ ఫైల్స్ ఏవి లేవు చూడండి, టేబుల్స్. సో టెంప్ డిబిలో ఉన్న టేబుల్స్ అన్ని ఇన్స్టాన్స్ రీస్టార్ట్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా అన్ని వెళ్ళిపోతాయి. ఓకే, నౌ లెట్స్ కనెక్ట్ విత్ అశోక్ నేమ్. Go to SQL Server Authentication. Ashok, admin@123.123. Trust this certificate. Click on connect. Okay, new password, admin@. Otherwise, give SQL Server @123.123. SQL Server @123.123. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో నేను ఇప్పుడు అశోక్ తో కనెక్ట్ అయి ఉన్నా. సో మీరు ఎవరు ఏ నేమ్ తో కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు అనేది కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ హరి, ఇక్కడ అశోక్. ఓకే, ఇఫ్ యు టేక్ న్యూ క్వెరీ విత్ అశోక్, యు కెన్ సీ నేమ్ ఆఫ్ అశోక్ హియర్. సో ఇఫ్ యు టేక్ దిస్ క్వెరీ, name is Hari. Now what is my point is, go to the same instance, two users connected. So what I will do is, I'm choosing TempDB. Under TempDB, I am creating a temp table. Execute now. The connection is broken, fine. Let's take another connection. So TempDB. Okay. So I executed. One table is created. Where is the table? Go on see. Refresh this. Test2 is the temp table created. Now go to Ashok, databases, system databases, TempDB, refresh, temporary tables, test2. Okay, so ఈ test2 అనేది okay. Now take another session. Select star from sys.tables. Test2 EMP information రెండు ఉన్నాయి. సో ఈ యూజర్ అశోక్ అనే యూజర్ చూస్తున్నాడు అంతే టెస్ట్2 అనేది. దీన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోలేడు. ఓకే, దీన్ని ఏమంటారు అంటే లోకల్ టెంప్ టేబుల్ అంటారు. అదే మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు డబుల్ హ్యాష్ ఇచ్చామనుకోండి, దీన్ని గ్లోబల్ టెంప్ టేబుల్ అంటారు. అంటే వేరే యూజర్ వేరే సెషన్స్ కూడా దీన్ని వాడుకోగలుగుతాయి. దాన్ని గ్లోబల్ టెంప్ టేబుల్ అంటారు. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ షోన్ హియర్. సో ఇది డేటా ఎక్కువ ఉంది. మనము తర్వాత అంటే డేటాబేస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఎలా డీల్ చేయాలి TempDB కాన్ఫిగరేషన్ అనేటప్పుడు మళ్ళీ డీటెయిల్గా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో global and local temp tables. There are two types of temporary objects, global and local. Global temporary objects prefixed with double hash are accessible by all sessions and dropped when the last session referencing them ends. Okay, so local temporary tables prefixed with single hash are accessible only to the session that are created by them. ఎవరు క్రియేట్ చేశారో, ఏ సెషన్ లో క్రియేట్ చేశారో వాళ్ళకు మాత్రమే యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది లోకల్ టెంప్ టేబుల్. గ్లోబల్ టెంప్ టేబుల్ యూటిలైజ్డ్ బై ఆల్ యూజర్స్. ఓకే, సో మీకు జాయిన్స్ చేసుకోవడానికి, టెంపరీగా ఏవైనా యాక్టివిటీస్ చేసుకోవడానికి, సిస్టమ్ లెవెల్లో సిస్టమ్ ఇంటర్నల్ టేబుల్స్ లో ఏవైనా మాడిఫికేషన్ చేయడానికి, తర్వాత పెద్ద టేబుల్ ఉంది దాన్ని సార్ట్ చేయాలి, ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో సార్టింగ్ చేయాలి అంటే ఒక ఆర్డర్ లో పెట్టాలి, రో వర్షనింగ్ చేయాలి, హెల్త్ చెకప్ చేయాలి, వీటన్నిటికీ TempDB యూజ్ అవుతుంది. సో ఓన్లీ రిమెంబర్ 2-3 points. One is TempDB utilized by all users for temporary operations purpose.
Okay, there are two types of tables you can create: global tables and local tables in TempDB. So whenever instance restarts, all system tables, all temporary tables will be gone. So TempDB will take properties from ModelDB. So all internal operations by instance will be taken care by TempDB. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దీని గురించి మనం డీప్ గా ఇంకా ఫ్యూచర్ లో మాట్లాడుకుందాం. నెక్స్ట్ MSDB. ఓకే, సో మాస్టర్ డేటాబేస్ ని మనము బ్రెయిన్ ఆఫ్ SQL సర్వర్ అన్నాం కదా. సో అలాగే MSDB ఈస్ బ్రెయిన్ ఆఫ్ SQL సర్వర్ ఏజెంట్. సో వాట్ ఈస్ SQL సర్వర్ ఏజెంట్? This is SQL Server agent. Start this. Okay. So whenever you are installing SQL Server ని ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు మీకు సర్వీస్ అకౌంట్ ఇన్స్టాన్స్ కాన్ఫిగరేషన్ లో ఓకే 2 డీటెయిల్స్ చూపిస్తాడు. సో గో టు కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజర్. హౌ టు గో? SQL Server Manager 16.msc. So go to any one service. SQL Server, okay, SQL Server 2022. SQL Server 2022, same you can see 2 times. One is SQL Server and second is SQL Server agent. సో మీరు ఆ సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ టైంలో మీరు సర్వీస్ అకౌంట్లు మెన్షన్ చేసేటప్పుడు ఇవి చూపిస్తుంది. మెయిన్ సర్వీస్, ఏజెంట్ సర్వీస్. బ్రౌజర్ కూడా చూపిస్తుంది. బ్రౌజర్ ఒక్కసారి సింగిల్ టైం ఉంటుంది. సో ఏజెంట్ సర్వీస్ అనేది MSDB మీద డిపెండ్ అయ్యి వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇందులో ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది MSDBలో? బ్యాకప్ ఇన్ఫర్మేషన్, మీరు ఎప్పుడు బ్యాకప్ తీసుకున్నారు, మీరు డేటాబేస్ మెయిల్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది, అలాగే లాగ్ షిప్పింగ్, హై అవైలబిలిటీ ఆప్షన్స్, మెయింటెనెన్స్ ప్లాన్స్, ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని MSDBలో ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గో టు MSDB tables. There will be lot of tables. Okay, so I'll open one table. Backup media family. Select top 1000 rows. So right now there is no databases here, backups. So let me take a backup here. You will see all the information. So user database HurryDB, otherwise DB1. Okay, right click, task, backup. బ్యాకప్ అంటే ఒక కాపీ DB1 లాగే ఇంకొక కాపీ నేను సేవ్ చేసుకుంటున్నా. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. బ్యాకప్ ఆఫ్ DB1 కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్. ఓకే, ఫైన్. నౌ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. చూడండి, బ్యాకప్ తీసుకుంటూనే ఒక ఎక్స్ట్రా కాలం వచ్చింది, ఎక్స్ట్రా రో వచ్చింది, రికార్డ్. సో ఇందులో బ్యాకప్ ఎక్కడికి తీశారు, ఏ ఫిజికల్ లొకేషన్ లో తీశారు, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో ఈ లొకేషన్ కి. సో లెట్స్ గో ఓవర్ హియర్ అండ్ టేక్ వన్ మోర్ బ్యాకప్. Click on OK. Click on OK. Now execute this again. So, okay, name change చేయలేదు కదా, సేమ్ నేమ్ కి వెళ్ళిపోయింది. సో మీడియా సెట్ ID 2 సేమ్ నేమ్ లో కనిపిస్తుంది. Now I will do one thing. I will take another backup of another database. Backup. So ఇది different name వస్తుంది. Click on OK. So now you will see another record. See? సో ఇది ఇక్కడ సేవ్ అయింది. ఈ బ్యాకప్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ సేవ్ అయింది అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ టేబుల్లో. ఆ టేబుల్ ఎక్కడ ఉంది? MSDBలో ఉంది. ఓకే, సో ఐ విల్ ఓపెన్ అనదర్ టేబుల్. సో దిస్ ఈజ్ బ్యాకప్ సెట్. సో బ్యాకప్ సెట్ లో ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందంటే, ఏ యూజర్ బ్యాకప్ తీసుకున్నారు, ఏ డేటాబేస్ బ్యాకప్ తీసుకున్నారు, సో మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్, ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది బ్యాకప్, స్టార్ట్ అయింది, ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది బ్యాకప్,
బ్యాకప్ ఎప్పుడు ఫినిష్ అయింది. సో ఇట్లా డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఈ సిస్టమ్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటారు. మనం యూజర్ డేటాబేస్లకి బ్యాకప్ ఎప్పుడు తీసుకున్నాం, హై అవైలబిలిటీ ఆప్షన్స్ ఇవన్నీ. సో ఏజెంట్ రిలేటెడ్ సర్వీసెస్ అన్ని ఎంఎస్డిబిలో సేవ్ అవుతాయి. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ 4 సిస్టమ్ డేటాబేసెస్. One is master database. Second one is come on, Model database. model database. Third one is Temp. MSDB. Fourth one is TempDB. So master database ఏం చేస్తుంది? Master database is brain of SQL server. Okay, so master database లో అన్ని అదర్ డేటాబేస్ ఇన్ఫర్మేషన్, అలాగే మనకి లాగిన్స్, స్టోర్ ప్రొసీజర్స్, లింకర్ సర్వర్స్, ఆల్ సిస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ మాస్టర్ డేటాబేస్. So master database down అయితే you cannot connect to instance. Model database acts as a template database. TempDB used for temporary operations. MSDB stored in backup information, database mail, log shipping, mirroring information. So it is called as brain of SQL Server agent. So master database down అయితే instance down అవుతుంది, మీరు కనెక్ట్ కాలేదు. మోడల్ డేటాబేస్ డౌన్ అయినా ఇన్స్టాన్స్ డౌన్ అవుతుంది, మీరు కనెక్ట్ కాలేదు. టెంప్డిబి డౌన్ అయినా ఇన్స్టాన్స్ డౌన్ అయిపోతుంది. కానీ ఎంఎస్డిబి డౌన్ అయితే ఇన్స్టాన్స్ విల్ సర్వైవ్, ఇన్స్టాన్స్ వర్క్ అవుతుంది. ఏజెంట్ రిలేటెడ్ వర్క్స్ అన్ని అవ్వవు. ఏజెంట్ ఏదైతే వర్క్ చేస్తుందో ఆ వర్క్స్ అవ్వవు. ఓకే, సో I'll do one thing. Resource database, we will discuss resource database and stop for today. Tomorrow we will discuss data file architecture. So what is data file? If you open properties of any database, you can see files. Under files, you can see this data file. So this is data file, MDF, this is a log file. So tomorrow we will discuss about data file architecture. Data file ఎలా ఉంటుంది, అందులో ఇంటర్నల్స్ ఏంటి, అందులో ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అనేది టుమారో we will discuss. So last one is resource database. Okay, this is also system database. But if you see in SSMS, you cannot see system database, resource database. So master database కనిపిస్తుంది, మోడల్ కనిపిస్తుంది, MSDB కనిపిస్తుంది, TempDB కనిపిస్తుంది. కానీ ఇక్కడ రిసోర్స్ డేటాబేస్ కనిపించట్లేదు. ఎందుకు కనిపించట్లేదు? అసలు రిసోర్స్ డేటాబేస్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే, సో రిసోర్స్ డేటాబేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్టర్ డేటాబేస్. యాక్చువల్గా అయితే అంత ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ టేబుల్స్ మొత్తం మాస్టర్ టేబుల్లో కనపడుతున్నాయి కదా, ఇదంతా ఫేక్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే సిస్టమ్ టేబుల్స్ తక్కువ కనిపిస్తాయి మనకి ఇక్కడ. గో టు వ్యూస్, సిస్టమ్ వ్యూస్, ఇవి టేబుల్స్ యాక్చువల్గా. సో ఈ ఒరిజినల్ టేబుల్స్ అన్ని ఇక్కడ లేవు. ఇది జస్ట్ ఎక్కడో టేబుల్స్ పెట్టేసి మాస్టర్ డేటాబేస్ లో ఒక వ్యూ చూపిస్తుంది. అంటే ఒక అద్దం పెట్టి చూపిస్తుంది మనకి. చిన్నప్పుడు పిల్లలు తినకపోతే అమ్మ అద్దంలో చందమామను చూపించి తినిపించినట్టు, సో చందమామ ఎక్కడో ఉంది, అద్దంలో చందమామ కనిపించినట్టు ఈ టేబుల్స్ అన్ని రిసోర్స్ డేటాబేస్ లో ఉంటాయి. మాస్టర్ డేటాబేస్ లో ఏముంటది అంటే వ్యూ, ఒక అద్దం ఉంటది అంతే, అక్కడ ఏముందో చూడడానికి. ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు అంటే, సో బై మిస్టేక్ మీరు వెళ్ళి ఇక్కడ డిలీట్ చేశారు అనుకోండి, అసలు డిలీట్ ఆప్షనే లేదు వ్యూలో ఇక్కడ. ఓకే, సో మీరు ఏదైనా టేబుల్ ని డిలీట్ చేశారనుకోండి, మొత్తం ఇన్స్టాన్స్ మొత్తం ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది. సో గో టు ఎనీ యూజర్ డేటాబేస్. ఓకే, I'll go here, go to tables. So right click on the table, you can delete it. ఇలాగే సిస్టమ్ డేటాబేస్ లో టేబుల్ ని డిలీట్ చేశారనుకోండి, SQL సర్వర్ 2005 వర్షన్ కంటే ముందు ఇలాగే ఉండేది. మీరు పోయి డిలీట్ చేస్తే డిలీట్ అయిపోయేది టేబుల్. సో ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి సేఫ్టీ పర్పస్ సిస్టమ్ టేబుల్స్ అన్ని రిసోర్స్ డేటాబేస్ లో పెట్టి దానికి ఒక వ్యూ మాస్టర్ డేటాబేస్ లో క్రియేట్ చేశారు. సో మాస్టర్ డేటాబేస్, రిసోర్స్ డేటాబేస్ రెండు కలిపి పనిచేస్తాయి. అదంతా ఓకే, కానీ అసలు రిసోర్స్ డేటాబేస్ ఎక్కడ ఉంది, ఎలా చూడాలి అని అడిగితే, సో రిసోర్స్ డేటాబేస్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇన్
bin folder. Go to C, program files, Microsoft SQL Server. So this is the instance. Go to MS SQL. Here go to bin, bin folder. Open it. So here you can see resource database MDF LDF. MySQL system resource.ldf, system resource.mdf. సో ఒరిజినల్ గా డేటా మొత్తం ఇందులో ఉంటుంది. ఓకే, దీంట్లో ఉన్న డేటాకి వ్యూ మాస్టర్ లో కనిపిస్తుంది. ఆర్ యు క్లియర్? Resource database concept introduced in 2005. Okay, so for safety security purpose, they have created resource database. All system information present in resource database can be seen in master database. So distribution database అనేది ఇది కూడా సిస్టమ్ డేటాబేస్, కాకపోతే హై అవైలబిలిటీ ఆప్షన్ రెప్లికేషన్ అనే ఒక టాపిక్ ఉంటుంది. ఆ టాపిక్ లో మాత్రమే డిస్ట్రిబ్యూషన్ డేటాబేస్ కనిపిస్తుంది. ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు దీని గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇప్పటి వరకు మనం మాట్లాడుకున్న టాపిక్ లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా?